वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग ईटीटी टैट पास बेरोजगार अध्यापक साथियों, सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। साथियों, लिंक ਨੂੰ शेयर कर ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ बाकी ਰਹਿੰਦੇ साथी भी लाइव सैशन ਵਿੱਚ जुड़ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ साथियों, गल करते हैं कि अज शाम पक्का मोर्चा खरड़ दे विच वापरी घटना बारे गल करते हैं। तो साथियों, तुहानूं दस दईए कि पुलिस प्रशासन वालों चन्नी सरकार वालों मंगा मनण की बजाय मसले हल करने की बजाय जबरी धक्केशाही नाल मोर्चे नूं चुकाउण दी जिहड़ी आ वो कोशिश की गई। एक नाकाम कोशिश जिहड़ी आ वो की गई। तो साथी तुहानूं दस दईए कि जिन्ना चिर चन्नी सरकार जिहड़ा एक मोटो लैके आई सी कि घर घर विच चली गल चन्नी करदा मसले हल। हुण मसले दा उन्हां कोलों हल नहीं कीते जा रहे, पर चन्नी सरकार वालों पुलसिया जबर दे नाल धक्केशाही दे नाल मोर्चा नूं जिहड़ा वो समाप्त करन दी जिहड़ी आ वो कोशिश की जा रही है। सो चन्नी साहब नूं ये दस देना चाहुंदे आ कि चन्नी साहब मसले हल किए बिना ना तो अजे तक ईटीटी ने मोर्चा समाप्त किया, चाहे वो संगरूर वाले मोर्चे की गल कर रही है, चाहे पटियाले वाले मोर्चे की गल कर रही है। तो साथियों, चाहे जिथे जिथे भी साडे मोर्चे लगे आ, चाहे उन्हां दी गल कर लईए। सो जिन्ना चिर मसलिਆਂ का हल नहीं होया आपां उन्ना देर मोर्चे जिहड़े चक्के नहीं हैगे। हुण चन्नी साहब की जिहड़ी बौखलाहट है जिहड़ी वो साफ नज़र आ रही है। तो चन्नी साहब नूं लग रहा भी जिन्ना चिर मोर्चे चलते आपां चोण प्रचार किवें करांगे, तक पहला मोर्चे चुकाए जाण फिर आपां चोण प्रचार करिए। सो चन्नी साहब, मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा कि दीनानगर दे विच तुसीं आए सीगे, जिहड़ा सम्मेलन चल रहा सी, और सॉरी गुरदासपुर जिहड़ा सम्मेलन चल रहा सीगा राज पद्धरी सम्मेलन, और गिणती 50 भी ना होवे। चन्नी साहब, तुहानूं इत्थों कुछ सिक्ख्या लैनी चाहिए है, तुहानूं समझ जाना चाहिए, तुहानूं कोई सिख लेना चाहिए, तुहानूं कोई सबक लेना चाहिए कि लोग जिहड़े ने वो जाग रहे हैं। सो चन्नी साहब, जिन्ना चिर मसलिਆਂ का हल नहीं जे हुंदा, सो मैनूं नहीं लगता कि तुसीं आउण वाले समय विच रिपीट होवोगे, जां कांग्रेस पार्टी की जिहड़ी वो सरकार वो रिपीट हो सकती है। चन्नी साहब, तुहाडे बड़े मतलब कि लोक पसंद जिहड़े बयान कि मैं रिक्शा भी चला लेना, जिन्होंने लोगों ने बड़ा पसंद किया कि शायद रिक्शा चलाउंदा सी ते रक्शे वाले के मसले हल हो जाएंगे।
ਜਾਂ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, MLAs ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰੜ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ETT ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਿਆਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਲਾਨਜੀਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨਜੀਤ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ DSP ਜਿਹੜਾ ਕਿ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ CM ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਥੈਂਟਿਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਗਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ETT ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ETT ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ETT ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2364 ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੱਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 2364 ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਖਤਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ, ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਸਟਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ 2364 ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਂਸਲਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ 2364 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 83-93 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 83-93 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 2364 ਭਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2364 ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 66-35 2364 ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਵਰੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਕੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ 30% ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, 66-35 ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ 6,500-7 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਗਦਾ, 66-35 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-6 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 6 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਰਡਨ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। 500-600 ਬੰਦਾ, 1000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਸਿਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਥੀਓ, ਭਰਤੀਆਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਤੋਂ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਹੈ ਬਈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ 9 ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, 9 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 9 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ, ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਨੈਕਸਟ ਡੇਟ ਪੈ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ। ਔਰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2364 ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ETD 2364 ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ETD ਇਹ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ, ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਲੇ
ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 2364 ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ETT 2364 ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ BED ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ PTI ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ DPED ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ETT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ ETT ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ 2010 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BED ETT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਉਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ETT ਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ BED ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਸੋ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 2 ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4500 ਔਰ 2005 ਪੋਸਟਾਂ। ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਸਟੇ ਦਾ ਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਖਰੜ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਰੜ ਵੀ ਉਨੀ ਠੰਡ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਖਰੜ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 6635 22 ਪੋਸਟਾਂ 2364, ਜਿਹਦਾ ਕਿ 2364 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਊਮਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 2364 ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਥੀਓ, ਭਰਤੀ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਰੀਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਰੜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਥੀਓ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੜ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, 65 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀਓ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ ਭਰਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਥੀਓ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਗਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।